Now today we are discussing the web technology part 1. For this subject is going to dealing with the final BSc 6th semester. Now we are moving to the first unit, that is a HTML. So what is mean by the HTML? So HTML means it is a hypertext markup language. So it is can be using for the designing the web pages or developing the web pages. So for the web pages are using with the HTML language. HTML is not a language, so it is can be going to using for the markup language. So what is mean by the markup language? So markup means it is can be going to highlighted of the text, images, video, audio, so on the web pages. So that is can be you have to develop with the in HTML languages. So for the HTML language we have to using with the symbols like a codings. So with the coding or symbols are we have to using with the like called as a tags. So for this tags are we have to within the symbols like less than or greater than symbols. So with this symbols we have to mention the like tags are. So this is you have to using with the HTML. For the web technology is can be going to communicate with the two or more markup languages. So for this markup language can be going to develop with the HTML. So that is can be going to develop like a web pages. So within this the tags are using with the less than or greater than symbols are there. So every programming of HTML coding it is can be using is only for the taglines are there. So for the every taglines are we have to mention with the hypertext markup languages are. So it is can be like display or creating the web pages. So okay మన వెబ్ పేజెస్లో వీటిని మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇవి మనకి హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇవి మనకి నోట్ ప్యాడ్లోనే మనం దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ విత్ ద నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ ఎనీ platform independence. So after the completion of writing the program, then we have to save a file or program, that is just we have to .html. So .html అనేటువంటి ఎక్స్టెన్షన్స్తో మనం ఆ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తాం. సేవ్ చేసినటువంటి ఈ ఫైల్ దట్ కెన్ బి గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ విత్ ద బ్రౌజర్ ఫైల్. సో బ్రౌజర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో బ్రౌజర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లైక్ ఎక్స్ప్లోరర్లు ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ అలాగే నెక్స్ట్ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ. సో ఇలాగా మనకి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ మెయిల్ కానీ సో ఈ విధంగా మనకి బ్రౌజర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో కన్వర్ట్ అయిన ఆ బ్రౌజర్ ఫైల్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద బ్రౌజర్ ఫైల్ నేమ్, దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ కెన్ బి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే హియర్. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ విత్ ద HTML అనమాట. సో HTMLకి సో హియర్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ద HTML. సో HTML యొక్క ఫ్యూచర్స్ వచ్చరికి సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ లాంగ్వేజ్. సో ఈజీ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ లాంగ్వేజెస్. సో ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ సో మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఎవ్రీ ట్యాగ్ లైన్స్ కానీ సో ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనకి నార్మల్ లాంగ్వేజ్లోనే మనం వాటిని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. నార్మల్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ లైక్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఇంగ్లీష్ లైక్. సో ఇంగ్లీష్లో మనం ఏదైనా కానీ టైప్ చేసామంటూ సో దట్ ఈస్ జస్ట్ ఆ నార్మల్ లాంగ్వేజ్ అవుతుంది. సో అలాగే మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఇక్కడ ఏదైతే మనం ట్యాగ్ లైన్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ ట్యాగ్ లైన్స్ అన్నీ కూడాను ఒక నార్మల్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఏ HTML ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద HTML. So here this is then HTML. So that is an normal language. So then we have to starting of the tag is a HTML. Then closing of the tag is a slash with the HTML. So slash line use చేసి వాటిని మనం క్లోజ్ చేస్తాము. అలాగే నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజింగ్ విత్ ద హెడ్ మీన్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద head tag. So this is a head tag. After the completion of the head tag then we have to close with the head tag. So here this is the head tag will be closing. So within this head we have to writing for like a title of the web page. So here we have to writing the title. So after title we have to writing the నేమ్ ఆఫ్ ద టైటిల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే మనం వెబ్ పేజెస్ చెప్తున్నామో ఆ వెబ్ పేజ్ యొక్క నేమ్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ రైటింగ్ ద నేమ్ సో నేమ్ రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజింగ్ విత్ ద టైటిల్. ఇక్కడ మనం టైటిల్ని క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఏదైతే ట్యాగ్ లైన్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్యాగ్ లైన్స్ అన్నీ కూడా మనకి నార్మల్ లాంగ్వేజ్లోనే ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ ఏ ఈజీ లాంగ్వేజ్. సో నార్మల్గా మనం డెవలప్ చేసేటువంటి లాంగ్వేజ్ వచ్చరికి మనకి ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి. సో అందుకని సో ఇట్ ఈజ్ కెన్ బి ఈజీలీ టు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ కెన్ బి ఈజీ టు రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ప్రోగ్రామ్ను రాసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా మనకి రాస్తాం అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ ప్రజెంటేషన్స్, ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్స్. సెకండ్ ఫీచర్ వచ్చరికి ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంటేషన్స్ మనం ఇస్తాం అనమాట. ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్ అంటే యాక్చువల్గా మనం రాసేటువంటి ఈ యొక్క HTML
లాంగ్వేజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది మనకి మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో మార్కప్ మీన్స్ ఏంటి, దట్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు ద హైలైటెడ్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా కానీ ఆ ప్రజెంటేషన్ అనేది మనకి హైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఇచ్చినటువంటి టెక్స్ట్లో కానీ లేక మనం ఇచ్చినటువంటి ఫాంట్ సైజ్ కానీ సో అవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫాంట్ సైజు, ఫాంట్ కలర్స్, ఫాంట్ టైపు, సో ఇవన్నీ కూడా మనం HTML వెబ్ పేజెస్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్గా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి మనకి ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ సెకండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫీచర్. సో దట్ ఈజ్ ఈజీ టు ప్రజెంటేషన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. సో ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ మీన్స్ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, సో యు ఆర్ రైటింగ్ ద ఎనీ ప్రోగ్రామ్ దట్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు లైక్ ఎనీ సెవరల్ కైండ్ ఆఫ్ ద ఐ మీన్ OSs ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. సో ఈ యొక్క మనకి HTML ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి మనకి ఒక పర్టికులర్ OSలోనే కాదు, వీ హ్యావ్ టు డెవలపింగ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్ లైనెక్స్, ఓకే లైనెక్స్, అలాగే యూనిక్స్, అలాగే నెక్స్ట్ విండోస్, అలాగే నెక్స్ట్ మెసెంతోష్. సో ఇలాగా డిఫరెంట్ OSs ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో అలాగే మనం వాటిలో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కూడా మనం వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ అనదర్ ఫీచర్, దట్ ఈజ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సరికి ఫోర్త్ వన్, ఫ్లెక్సిబుల్ టు ద డిజైన్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్. సో మనం పర్టికులర్ వెబ్ పేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిజైన్ చేయడం కోసం HTML లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ HTML లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో మనకి దెన్ వీ హ్యావ్ టు మోర్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు డిజైన్ ద వెబ్ పేజెస్. వెబ్ పేజ్ని డెవలప్ చేసేటువంటి విధానంలో then we have to going to our flexibility comfortable because of you have to design your own vision and your own thinking. సో మనం ఏ విధంగా అయితే వాటిని డెవలప్ చేయాలనుకున్నామో ఆ విధంగా వాటిని అన్నింటిని కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈజ్ అవర్ కంఫర్టబుల్. సో లైక్ హెడ్డింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏదనుకోండి, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద వెబ్ పేజెస్. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ వెబ్ పేజెస్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైటింగ్ ద, సో దిస్ ఈజ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ఏరియా. సో ఇక్కడ మనకేముంటుందంటే దీనిలో బాడీ ఆఫ్ ద ఏరియా ఉంటుంది. సో ఈ బాడీ ఆఫ్ ద ఏరియాలో మనకి దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైటింగ్ యువర్ కంఫర్టబుల్. సో మన కంఫర్టబుల్ ప్లేస్లో మనం వాటిని వెబ్ పేజెస్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫాంట్ స్టైల్ కానీ, ఫాంట్ సైజ్ కానీ, అలాగే ఫాంట్ కలర్స్ కానీ, అలాగే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కానీ. సో ఈ విధంగా మనకి అలాగే నెక్స్ట్ ఇమేజెస్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ కలర్స్. సో ఈ విధంగా మనకి దెన్ వీ హ్యావ్ టు డెవలపింగ్ ఇన్ అవర్ కంఫర్టబుల్నెస్. సో దట్ ఈస్ మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ HTML లాంగ్వేజ్ అనమాట. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లెక్సిబుల్ టు ద డిజైన్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్. ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి లింక్స్ అనమాట. సో లింక్స్ వచ్చరికి మనకి ఒక వెబ్ పేజ్ నుంచి ఇంకో వెబ్ పేజెస్ మనం కాల్ చేసుకుని ఆ వెబ్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి ఫీచర్స్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈజ్ ఎ లింక్స్. ఇక్కడ మనకి HTML వచ్చరికి కొన్ని లింక్స్ అనేవి ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అవి మనకి జస్ట్ లైక్ ఏ హైపర్ లింక్స్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో హైపర్ లింక్స్ మీన్స్ ఏంటి, సో ఏదైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని మనం కనుక ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ని, ఆ నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ని వెన్ యూ ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద పేజ్, సో వెన్ యూ ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్, సో దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ఫర్ ద వెబ్ పేజ్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనం అవి ఆ యొక్క పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో www.google.com అని చెప్పేసి మనం కనుక సో ఇక్కడ టైప్ చేసామనుకోండి, సో ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క వెబ్సైట్ని మనం క్లిక్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ కెన్ బి ఓపెన్ ఫర్ ద google.com. సో గూగుల్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ యొక్క ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు ఇట్ ఈస్ హియర్ యూజింగ్ ద లింక్స్ అనమాట. సో ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద అనదర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద HTML అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చరికి హియర్ ద సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ ఏ అట్రాక్టివ్. సో పేజ్ అంతా కూడా మనకి దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ విత్ ద అట్రాక్టివ్ పేజ్ డిజైనింగ్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ సో దీనిలో మనం ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ వీడియోస్, అలాగే నెక్స్ట్ ఆడియో, ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్. సో అలాగే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్లోనే డిఫరెంట్ కలర్స్, సో కలర్స్ యూజ్ చేయటం కానీ, అలాగే నెక్స్ట్ టెక్స్ట్లోనే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ వేలో మనకి ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా దెన్ వీఆర్ ప్రజెంటేషన్స్ అనమాట. సో ఆ అట్రాక్టివ్ ప్రజెంటేషన్స్ కోసం ఇవ్వడానికి కోసం మనం ఇక్కడ HTML అనేటువంటి లాంగ్వేజ్ని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద లైక్ ఎ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద HTML. సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద HTML ఈజ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఈజీ టు
language. So easy language means so it is everyone can be reading and everyone can be accessing, so that is easy language. Effective presentation means so better presentations of can be performing. Alage next platform independent. So platform independent అంటే that means Linux, Unix, web అలాగే మెసంతోస్, విండోస్, సో ఇలాగ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా మనం ఈ యొక్క HTML ప్రోగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ ద డిజైన్ వెబ్ పేజెస్. సో వెబ్ పేజ్ మనం డిజైన్ చేసే ప్రాసెస్లో సో దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు మోర్ కంఫర్టబుల్ టు డిజైనింగ్ ద వెబ్ పేజెస్. అలాగే లింక్స్. సో లింక్స్ మీన్స్ ఏంటి, సో ఏదైనా కానీ అనదర్ వెబ్ పేజెస్. సో వెబ్ పేజ్ ఏదైనా వేరే వెబ్ పేజ్ ఉంటే ఆ వెబ్ పేజ్ని మనం ఇక్కడ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ వెబ్ పేజ్. సో ఆ లింక్ని కనుక మనం ఇక్కడ కాల్ చేసామంటే సో ఆ కాల్ చేసిన వెబ్ పేజ్ని దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ వన్ ఇట్ ఈస్ దట్ ద వెబ్ పేజ్ కెన్ బి ఓపెన్ ఫర్ యువర్ వెబ్ పేజెస్. సో మనం ఇచ్చినటువంటి వెబ్ పేజ్లో దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే అట్రాక్టివ్ పేజ్ ప్రజెంటేషన్. సో పేజ్ యొక్క మనకి ప్రజెంటేషన్ అట్రాక్టివ్గా ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద వీడియో అండ్ ఆడియో, ఇమేజెస్, అలాగే టెక్స్ట్ ఫైల్స్. సో వీటి యొక్క హెల్ప్తో మనం ఏం చేస్తామంటే వాటిని అట్రాక్టివ్గా వెబ్ పేజ్ని డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద HTML. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హౌ టు వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ ద అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద HTML ప్రోగ్రామింగ్. సో HTML ప్రోగ్రామ్ మనం ఏ విధంగా రాస్తాము, అలాగే నెక్స్ట్ ఏ విధంగా మనం ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ద HTML ప్రోగ్రామ్ కెన్ బి గోయింగ్ టు రైటింగ్ లైక్ ఏ నోట్ ప్యాడ్. సో పర్టికులర్ నోట్ ప్యాడ్, ఎనీ నోట్ ప్యాడ్. సో నోట్ ప్యాడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నోట్ ప్యాడ్ ఆర్ వర్డ్ ప్యాడ్. సో లైక్ దిస్ ఆస్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో వాటిలో మనకి ఎక్కడైనా కానీ వాటిని మనం ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఏ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ యూజింగ్ ద నోట్ ప్యాడ్. సో నోట్ ప్యాడ్లో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసి సో రాసినటువంటి ఆ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే దెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సేవ్ విత్ ద .htm అలాగే .html. సో .htm ఆర్ .html అనేటువంటి ఎక్స్టెన్షన్తో మనం వాటిని సేవ్ చేస్తాం. లైక్ సి లాంగ్వేజ్లో కానీ లైక్ అలాగే జావాలో కానీ. సో ఏ విధంగా అయితే మనం పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ప్రోగ్రాంలో .c అని చెప్పి సేవ్ చేస్తున్నాము, అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్లో ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసామనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్ .html అని చెప్పేసి మనం ప్రోగ్రామ్ సేవ్ చేసామంటే ద ప్రోగ్రామ్ విల్ బీ గోయింగ్ టు సేవ్ ఫర్ ద HTML program, but the program will be going to converted with the browser file. సో ఎప్పుడైతే మనం సేవ్ చేసినటువంటి HTML ఫైల్ ఉందో ఆ HTML ఫైల్ అనేది బ్రౌజర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో బ్రౌజర్ మీన్స్ అంటే లైక్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఎనీ బ్రౌజర్స్, గూగుల్ క్రోమ్ కానీ, మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్ కానీ, అలాగే నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కానీ, ఓపెరా కానీ. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ద వెబ్ బ్రౌజర్స్ అనమాట. ఆ ఫైల్ వచ్చరికి మనకి వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఏదైతే మనం రాసినటువంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పినటువంటి example.html అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ మనం సేవ్ చేసామనుకోండి, ఆ సేవ్ చేసినటువంటి ఫైల్ వచ్చరికి ఇక్కడ బ్రౌజర్ ఫైల్ లాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఫైల్ అనుకుందాం. సో ఇట్లా మనం రాసినటువంటి ఈ ఫైల్గా ఆ బ్రౌజర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దాని కింద మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి ఆ నేమ్, సో ఏదైతే మనం నేమ్ మెన్షన్ చేసామో .html అనేటువంటి నేమ్తో సో ఇలాగ మనకి ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్ ఫైల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ ఫైల్ కనుక మనం క్లిక్ చేసుకుంటే సో దా అవుట్పుట్ కెన్ బి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే అనమాట. సో ఏదైతే మనం రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద HTML ప్రోగ్రామ్. సో పర్టికులర్ HTML ప్రోగ్రామ్ మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తామో అలాగే ఏ విధంగా మనం వాటిని సో రన్ చేస్తాం అనేది అనమాట. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చరికి ఇక్కడ సో హౌ టు వీ ఆర్ టు గోయింగ్ టు ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద HTML. సో HTML యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? సో HTML యొక్క స్ట్రక్చర్ వచ్చారు ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా 4 పార్టీషన్స్ వైజ్గా HTML యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిజైన్ చేసినాడు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చరికి డాక్యుమెంట్ టైప్ డిక్లరేషన్స్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చరికి డాక్యుమెంట్స్ హెడ్. తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్స్ హెడ్లోనే మనకి టైటిల్, అలాగే స్టైల్స్, స్క్రిప్ట్స్, మెటాడేటా అండ్ గ్లోబల్ లింక్స్. సో ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ హెడ్గా మనం యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ బాడీ అనమాట. సో బాడీలో ఏంటంటే మనం ఏదైతే మనం ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నామో, సో వెబ్ పేజ్ని యొక్క ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నామో, సో ఎవ్రీ ప్రజెంటేషన్ కెన్ బి గోయింగ్ టు రైట్ విత్ ద బాడీ ట్యాగ్ లైన్. సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లోనే మనం ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చరికి ఫైనల్లీ కామెంట్స్ లైన్స్. సో కామెంట్స్ లైన్స్ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి సో ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా పర్టికులర్ కామెంట్ లైన్, దట్ మీన్స్ ఆ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో అని తెలియటం కోసం కామెంట్ లైన్ని ఇస్తాము. సో కామెంట్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్.
సో కామెంట్ లైన్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేయవు, జస్ట్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ బి షోస్ యువర్ కామెంట్. సో ఆ కామెంట్ మనకి జస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తుంది అంతే. సో ఓన్లీ సో ఇట్ నోస్ యువర్ ద కామెంట్ హౌ యూ హ్యావ్ టు యూజింగ్. సో దాన్ని ఎందుకు మనం యూజ్ చేసాం అనేది మాత్రమే తెలుస్తుంది. దానికోసం మాత్రమే ఇక్కడ మనం కామెంట్ లైన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చరికి డాక్యుమెంట్ టైప్. సో డాక్యుమెంట్ టైప్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? సో డాక్యుమెంట్ టైప్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. సో స్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ వచ్చరికి సో ప్రతి HTML ప్రోగ్రామ్, సో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఇట్లాగా లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్, సో ఈ రెండు సింబల్స్ మధ్య మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ట్యాగ్ లైన్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇక్కడ మనం ట్యాగ్ లైన్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ ట్యాగ్ లైన్లోనే అవన్నీ కూడా మనం HTML లాంగ్వేజ్లో వాడతాం అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చరికి హియర్ ఇట్ ఈస్ ఏ డాక్యుమెంట్ టైప్ అనమాట. సో డాక్యుమెంట్ టైప్ HTML. సో దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ కామెంట్ లైన్. సో కామెంట్ లైన్ మనం రాయడానికి ఏం చేస్తామంటే వాటిని జస్ట్ ఇట్లా లెస్ దాన్ సింబల్ రాసేసి క్వశ్చన్ మార్క్ విత్ ద డాట్స్తో మనం వాటిని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అది డాక్యుమెంట్లో మనం కామెంట్ లైన్గా చూపించాం. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ హెడ్ అనమాట. సో హెడ్ మీన్స్ అంటే సో బిఫోర్ హెడ్ వచ్చరికి మనకి ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ HTML అనేటువంటి ట్యాగ్ లైన్స్ వాడతాం. ఇక్కడ హియర్ సో HTML దట్ ఈస్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. సో ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ అనమాట. సో ప్రోగ్రామ్ని ఏదైనా కానీ స్టార్ట్ చేయడానికి వాడేటువంటి ట్యాగ్ HTML ట్యాగ్. అలాగే నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ వచ్చరికి స్లాష్ విత్ ద HTML. సో HTML అని చెప్పేసి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాము. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్లో ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా మధ్యలో మనం రాసేటువంటి ట్యాగ్ లైన్స్ అనమాట. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద హెడ్డింగ్ అనమాట. సో హెడ్డింగ్ మీన్స్ ఏంటంటే సో ప్రోగ్రామ్ యొక్క టైటిల్ మెన్షన్ చేయడం కానీ, సో ప్రోగ్రామ్ ఐ మీన్ టాప్ ఆఫ్ ది బాటంలో మనం యూజ్ చేసే వాటి కూడా ఇక్కడ మనం హెడ్డింగ్లో మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. హియర్ దిస్ ఈస్ ద హెడ్. సో హెడ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్. సో హెడ్ రాసినటువంటి ట్యాగ్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దెన్ వీఆర్ రైటింగ్ ద టైటిల్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీటిలో టైటిల్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్, అలాగే నెక్స్ట్ టైటిల్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్. సో విత్ దిస్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ట్యాగ్ వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ యొక్క టైటిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టైటిల్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా కానీ త్రివేణి అనేటువంటి నేమ్ను మెన్షన్ చేసామనుకోండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు దట్ ఈజ్ ఏ టైటిల్. సో అది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది టైటిల్గా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ ఆర్ ఓపెన్ ద వెబ్సైట్స్, సో మనం వెబ్సైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ వెబ్సైట్స్ కానీ, జీమెయిల్ కానీ, యాహూ కానీ, యూట్యూబ్ కానీ, సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వెబ్సైట్ పైన మనకు నేమ్ కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, సో యూట్యూబ్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది. యూట్యూబ్ అనేది సో ఈ యూట్యూబ్ అనేది ఏంటంటే లైక్ టైటిల్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్. సో మన పర్టికులర్ టైటిల్ని వెబ్ పేజ్ని అక్కడ మనకి యూజ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టైటిల్ని మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చరికి స్టైల్స్ అనమాట. సో స్టైల్స్ ఏంటంటే మోర్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ మోర్ స్టైలిష్ ఆర్ కెన్ బి యూజింగ్ విత్ ద స్టైల్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఈ స్టైల్స్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ CSS అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. లైక్ CSS క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అని చెప్పేసి మనం జనరల్గా HTMLలో కొన్ని ఫాంట్ స్టైల్స్, కొన్ని ఫార్మాటింగ్ స్టైల్స్ అనే కలర్స్ కానీ, అలాగే డిఫరెంట్ ఫాంట్ స్టైల్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. బట్ ఏంటంటే సో దే ఆర్ కెన్ బి గోయింగ్ టు లైక్ కొన్ని లిమిటేషన్స్తో మనం వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ స్టైల్ షీట్లో వచ్చరికి మోర్ స్టైల్స్ అనమాట. సో మన ప్రజెంటేషన్స్లో మన ప్రజెంటేషన్లో దెన్ యూ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ వర్షన్స్ అనమాట. సో దాని వర్షన్స్లో మనం క్రియేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ స్టైల్స్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ స్టైల్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి తర్వాత స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో HTML ఆల్సో కెన్ బి సపోర్టింగ్ లైక్ ఏ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ఏంటి? సో మోర్ ఫంక్షనాలిటీస్. సో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ మనం కనుక ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ని మనం రన్ చేయాలంటే దెన్ వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ విత్ ద స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సో స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనకి ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ని కూడా ఇక్కడ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా కానీ యూజ్ చేయాలన్నా కానీ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెటా డేటా. సో మెటా డేటా మీన్స్ ఏంటంటే సో ఈ పర్టికులర్ HTMLలో దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్. సో డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. అలాగే నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. సో అవన్నీ యొక్క వాల్యూస్ డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ని కానీ, అలాగే నెక్స్ట్ వాల్యూస్ని కానీ డాక్యుమెంటేషన్లో మనం చెప్పినప్పుడు అట్రిబ్యూట్స్, ఆ వాల్యూస్ అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మెటా డేటాలో మెటాలో మనం ఇక్కడ వాటిని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి తర్వాత లింక్స్ అనమాట. సో ఆల్రెడీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. సో లింక్స్ మీన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ హైపర్ లింక్స్ కానీ, అలాగే నెక్స్ట్ href లింక్స్ కానీ, ఇమేజ్ లింక్స్ కానీ, అలాగే ఈమెయిల్ లింక్స్ అని ఇలాగా డిఫరెంట్ లింక్స్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ HTMLలోనే మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లైక్ వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజెస్, సో www.
google.com అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ని కనుక మనం యూజ్ చేసామనుకోండి, సో దీన్ని మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క పర్టికులర్ వెబ్సైట్ మనం క్లిక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ వెబ్సైట్ అనేది మనకి గూగుల్ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. సో హియర్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ద కెన్ బి గోయింగ్ టు యూజింగ్ విత్ ద హెడ్ అనమాట. సో హెడ్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి ట్యాగ్స్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఏ టైటిల్ ట్యాగ్, స్టైల్, స్క్రిప్టింగ్, మెటా, అలాగే నెక్స్ట్ లింక్ ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి బాడీ ట్యాగ్. సో బాడీ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు, సో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా సరే, సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టు నీడ్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ ద హెడ్, దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద బాడీ ట్యాగ్ అనమాట. సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మన ప్రజెంటేషన్ ఏదైతే చేస్తున్నామో, సో ప్రజెంటేషన్ ఆల్ ద ప్రజెంటేషన్ విల్ బీ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ విత్ ద బాడీ ట్యాగ్. సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా రాస్తాం. సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లో లైక్ ఫాంట్ కలర్ అనుకోండి, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఫాంట్ సైజ్. ఒక ఫాంట్ సైజ్ని మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం లైక్ 2 అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ ఫాంట్ కలర్, సో పర్టికులర్ కలర్ ఏంటంటే లైక్ రెడ్. సో ఈ విధంగా మనం ఒక పర్టికులర్ రెడ్ కలర్ను మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో ఇలాగ మనకి ఏం చేస్తామంటే ఫాంట్ యొక్క సైజు, ఫాంట్ యొక్క కలరు, సో ఈ విధంగా మనం రాసేటువంటి ప్రతి ప్రోగ్రామ్. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ H1 ట్యాగ్ ఉందనుకోండి. సో H1 మీన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ద H1 మీన్స్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ 1 అనమాట. సో హెడ్డింగ్ 1 ఇక్కడ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మనం ఎంటర్ చేసినప్పుడు, సో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో, సో ఈ టెక్స్ట్ విల్ బి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే లైక్ ఏ హెడ్డింగ్ 1 లాగా ఇది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో ఈ హెడ్డింగ్ 1 మీన్స్ ఏంటంటే ద టెక్స్ట్ విల్ బి గోయింగ్ టు లైక్ హయ్యర్ సైజ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ అనమాట. అంటే పెద్ద సైజెస్గా సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ టెక్స్ట్స్ అనేవి మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి బాడీ ట్యాగ్లో మాత్రమే ఇవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కెన్ బి యూజింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ ట్యాగ్. సో ఆఫ్టర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూజింగ్ లైక్ ఏ మెటా నేమ్, ఇట్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్స్. సో మెటా మీన్స్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూస్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ఏ కీవర్డ్స్. ఆ వాల్యూస్ ఏంటంటే లైక్ HTML యూజ్ చేస్తున్నాం, అలాగే CSS కానీ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ, సో వీటిలో మనం ఆ కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసుకున్నాం. దానిలో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అనమాట. ఆధార్ నేమ్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్. నెక్స్ట్ కంటెంట్ వచ్చరికి జాన్ డోయ్. సో ఇట్ ఈజ్ అ ఆధార్ ఆఫ్ ద నేమ్ అనమాట. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇచ్చినటువంటి ఈ నేమ్లో ఏంటంటే మనకి ఆధార్ నేము, అలాగే సో ఆధార్ నేమ్ పక్కన మనకి జాన్ డోయ్ అనేటువంటి నేమ్ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. అలా ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి లింక్ రిఫరల్స్. సో లింక్ రిఫరల్స్ దట్ ఈస్ హెచ్రిఫ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో హైపర్ లింక్ అనమాట, హైపర్ లింక్స్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద స్టైల్ షీట్స్, అలాగే CSS స్టైల్ షీట్స్, దట్ మీన్స్ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అనమాట. ఓకే, ఈ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ వచ్చరికి మనకి మోర్గా ప్రజెంటేషన్ చేయడం, స్టైల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టైల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం వాటిని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ద కామెంట్ లైన్స్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద కామెంట్ లైన్. లాస్ట్ వన్లో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామెంట్ లైన్స్ అని చెప్పేసి, సో ఈ కామెంట్స్ లైన్స్ వచ్చరికి మనకి ఇక్కడ HTML ట్యాగ్లో యూజ్ చేస్తాము. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద కామెంట్ లైన్ అనమాట. సో ఈ కామెంట్ లైన్ ఎందుకు వాడుతున్నామంటే మనం ఏదైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రాములో ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనేవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము, లేదా ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో తెలియడం కోసం ఆ కామెంట్ లైన్ యూజ్ చేస్తాం. సో కామెంట్ లైన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి లెస్ దాన్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్, అలాగే నెక్స్ట్ డాట్స్. సో దిస్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ హియర్ ద కామెంట్ లైన్. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే కామెంట్ లైన్ అక్కడ మనం రాస్తాం అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ కామెంట్ లైన్ ఇట్ కెనాట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే సో కామెంట్ లైన్ కెన్ బి ఓన్లీ ద డెవలపర్. సో ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో ప్రోగ్రామ్ని, సో వాళ్ళ మాత్రమే హీ నోస్ హౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. సో ఆ పర్టికులర్ కామెంట్ లైన్ అని కానీ, లేదా ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అనే కానీ మనం ఎందుకు యూజ్ చేసామో అని తెలియడం కోసం మాత్రమే ఆ యొక్క కామెంట్ లైన్ మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కామెంట్ లైన్స్ అవుతుంది. హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద HTML ప్రోగ్రామ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద HTML. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద HTML అనేటువంటి హెడ్డింగ్ని స్టార్ట్ చేసాము. అలాగే నెక్స్ట్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద HTML. ఇక్కడ మనం HTMLని క్లోజ్ చేసాము. దెన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద హెడ్ ట్యాగ్ అనమాట. హెడ్ స్టార్టింగ్, అలాగే హెడ్ క్లోజింగ్ అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్. సో దట్ ఈజ్ ఏ టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ మనం అక్కడ రాయటం జరిగిందనమాట. సో ఈ టైటిల్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది అంటే శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది టైటిల్గా మనకి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం వెబ్ పేజ్లో మనం క్లిక్ చేసామో, బ్రౌజర్లో క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ యొక్క పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్లో మన ఇక్కడ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన అక్కడ డిస్ప్లే అవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద హెడ్డింగ్ సెక్షన్ వరకే. ఇప్పుడు దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైటింగ్ ఫర్ ద బాడీ. సో ఈ బాడీలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదైతే మనం ప్రజెంటేషన్లో డిస్ప్లే అవ్వాలనుకున్నామో బాడీ ఏరియా. సో బాడీ ఏరియా అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉందనుకోండి. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద వెబ్ పేజ్. సో వెబ్ పేజ్లో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో శాంపిల్ అని చెప్పేసి, శాంపిల్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనకి టైటిల్గా డిస్ప్లే అవుతుంది.
సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్పేస్ ఎంటీ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎంటీ స్పేస్ అంతా కూడా మనకి బాడీ ట్యాగ్ అనమాట. సో బాడీ ఆఫ్ ద ఏరియా అనమాట. సో ఆ బాడీ ఆఫ్ ద ఏరియాలో మన ప్రజెంటేషన్ అక్కడ ఇస్తామన్నమాట. సో దానిలో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చంటే జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ H1 ట్యాగ్ అండ్ P, దట్ ఈస్ ఎ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ ఒక హెడ్డింగ్ని డిస్ప్లే చేశాడు. సో H1 స్టార్టింగ్ అలాగే H1 క్లోజింగ్. సో దీనిలో ఏమని రాసామంటే మై ఫస్ట్ హెడ్డింగ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ విత్ ద మై ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి టైటిల్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ హెడ్డింగ్. సో ఫస్ట్ H1 హెడ్డింగ్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. కింద మళ్ళీ సెకండ్ వన్ మనం ఇచ్చినటువంటి P ఉంది కదా, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ పారాగ్రాఫ్. సో పారాగ్రాఫ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ మీన్ విత్ ద పారాగ్రాఫ్? ద నార్మల్ ఫాంట్ అనమాట. సో నార్మల్గా మనం డిస్ప్లే అయ్యేటువంటి ఫాంట్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ మనం పారాగ్రాఫ్లో రాస్తాం అనమాట. లైక్ సేమ్ ప్రాసెస్లో మనకి మై అని చెప్పేసి పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం ఏదైతే రాసామో రాసినటువంటి సింటాక్స్ అంది కూడా మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ మై ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ పారాగ్రాఫ్ అన్నామో ఆ పారాగ్రాఫ్ అనేది నార్మల్ పారాగ్రాఫ్ లాగా మనకి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ ఫర్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. సో H1 ఫస్ట్ హెడ్డింగ్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి పారాగ్రాఫ్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజింగ్ విత్ ద బాడీ ట్యాగ్. సో బాడీ ట్యాగ్ని క్లోజ్ చేసుకున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ అలాగే HTML ట్యాగ్. సో ఎవ్రీ ట్యాగ్, సో ప్రతి ట్యాగ్ కూడా స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అలాగే నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అనమాట. సో రెండు ట్యాగ్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం HTML స్టార్టింగ్ని యూజ్ చేసాం, అలాగే క్లోజింగ్ని యూజ్ చేసాము అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ బాడీ స్టార్టింగ్ని యూజ్ చేసాం, అలాగే నెక్స్ట్ బాడీ క్లోజింగ్. సో ప్రతి ట్యాగ్ కూడా ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అలాగే నెక్స్ట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ని కూడా మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద HTML ప్రోగ్రామ్. ఓకే, next we have to discussing for the formatting tags. So what is mean the formatting tags? So formatting means when you are writing the program, so program రాసిన లేదా ప్రోగ్రామ్ పర్టికులర్ ఏదైతే వెబ్ పేజ్లో మనకి HTML ప్రోగ్రామ్స్ రాసినప్పుడు సో దానిలో మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేటువంటి ఫార్మాటింగ్స్, ఫాంట్ కానీ సో అలాగే నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ కానీ అలాగే వీటన్నిటి కూడా డిఫరెంట్ ఫార్మాటింగ్స్ అన్నీ కూడాను యూజ్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్గా ప్రతి ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసేయడం. సో వాటిని యూజ్ చేసేటువంటి ట్యాగ్స్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ మనకి దట్ ఈస్ ఏ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ అనమాట. సో ఫార్మాటింగ్ మీన్స్ అలైన్మెంట్స్. సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ కింద మనకి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి. సో మెయిన్లీ 13 టైప్ ఆఫ్ ద ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్ ఇక్కడ మనం చూపించడం జరిగింది. సో దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బేస్ ఫాంట్ అనమాట. సో బేస్ ఫాంట్, సో ఏదైనా కానీ ఒక ఫాంట్ని మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నామంటే సో ఆ పర్టికులర్ యొక్క ఫాంట్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవటం కానీ డిక్రీజ్ చేసుకోవటం కానీ వాటి కోసం మనం యూజ్ చేసే ట్యాగే ఫాంట్, బేస్ ఫాంట్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇక్కడ సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైటింగ్ విత్ ద బేస్ ఫాంట్. సో ఇక్కడ మనం బేస్ ఫాంట్ అని చెప్పేసి దానిలో సైజ్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో దట్ ఈజ్ ఏ +or-2 అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో +or-2 అని చెప్పేసి వీటిలో సైజు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సైజు డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. సో బేసిక్గా ఫాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాంట్ యొక్క డిఫరెంట్ సైజెస్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసినటువంటి ట్యాగే దట్ ఈజ్ ఏ బేస్ ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ యూజ్ చేసినటువంటి ట్యాగ్ ఏంటంటే దట్ ఈజ్ ఏ ఫాంట్ ట్యాగ్. సో ఫాంట్ మీన్స్ ఏంటంటే సో ఏదైతే పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ని మనం ఇక్కడ డిఫరెంట్ సైజెస్లోను అలాగే డిఫరెంట్ స్టైల్స్లోను డిఫరెంట్ కలర్స్లోను మనం వాటిని యూజ్ చేయడం కోసం వాడినటువంటిది ఇక్కడ మనకి ఫాంట్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ ద ఫాంట్ ట్యాగ్. సో ఫాంట్ ట్యాగ్లో ఏం చెప్పాము ఇక్కడ మనకి సో దట్ ఈజ్ ఏ ఫాంట్ అండ్ సైజ్ ఈజ్. సో సైజ్ అని చెప్పేసి మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎనీ సైజ్ హియర్ ద ఫాంట్. సో ఫాంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే దాని యొక్క సైజ్ని మెన్షన్ చేస్తాము. సైజ్ ఈక్వల్స్ టు లైక్ 5 అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసాము. సో తర్వాత ఏం చేసాము సో దాని యొక్క ఫాంట్ సైజ్ని మెన్షన్ చేసిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద ఫాంట్ స్టైల్స్. జనరల్గా మనం డాక్యుమెంటేషన్స్లో కానీ సో ఏదైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ దానిలో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే ఫాంట్ స్టైల్స్ అంటాం. బట్ ఇక్కడ HTML ప్రోగ్రామింగ్లో వచ్చేసరికి ఆ ఫాంట్ స్టైల్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే లైక్ ఫేస్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఫేస్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో ఫాంట్ స్టైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫాంట్ స్టైల్స్ని ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాము. లైక్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్స్ అను అలాగే నెక్స్ట్ వడోదరా కానీ అలాగే నెక్స్ట్ ఏరియల్ అని చెప్పేసి ఇలాగా డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ అన్ని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట. అవన్నీ కూడా మనకి ఫాంట్లో మనం క్లిక్ చేసుకుంటే ఫాంట్ యొక్క టైప్స్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. అవన్నీ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసుకుంటే ఏదైతే మన అవుట్పుట్లో కనిపించేటువంటి డిఫరెంట్ ఫాంట్స్ అని అనుకోండి ఆ ఫాంట్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మెన్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. దట్ ఈజ్ ఏ ఫేస్ విత్ ఇన్ ద కొటేషన్స్లో ఆ ఫేస్ అంటే దట్ మీన్స్ ఫాంట్ స్టైల్స్ని మనం అక్కడ చెప్తాం అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ అక్కడ డిస్ప్లే అయ్యేటువంటి ఫాంట్ ఏదైతే ఉందో డిఫరెంట్ కలర్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఇక్కడ చేసినటువంటిది ఏంటంటే కలర్ అనమాట. జనరల్గా మనకి ఏదైనా కానీ నార్మల్ లాంగ్వేజ్లో కలర్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసరికి COLOUR అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమంటే COLOR. సో COLOR అని చెప్పేసి
కలర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసి, సో ఆ కలర్లో ఏం చేస్తామంటే విత్ ఇన్ ద కొటేషన్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కలర్ మెన్షన్ చేస్తాం. లైక్ రెడ్ కలరు, అలాగే నెక్స్ట్ బ్లూ కలరు, అలాగే ఎల్లో కలరు, అలాగే నెక్స్ట్ ఇలాగ డిఫరెంట్ కలర్స్ అన్నీ కూడా చెప్తున్నాం అనమాట. సో చెప్పినటువంటి కలర్స్ అన్నీ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫాంట్ ట్యాగ్లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి హెడ్డింగ్. సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఫార్మాట్ ట్యాగ్లో డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మెయిన్లీ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసరికి 6 టైప్ ఆఫ్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేస్తున్నాడు. అవే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి H1 ట్యాగు, అలాగే నెక్స్ట్ H2, అలాగే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్స్గా H3, సో అలాగే నెక్స్ట్ H4. సో ఇలా కంటిన్యూషన్స్గా 6 టైప్ ఆఫ్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో 6 టైప్ ఆఫ్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీనిలో మనకి నంబర్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ వచ్చరికి 6 ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ ఫాంట్ వచ్చరికి హెడ్డింగ్ 1 వచ్చరికి హైయెస్ట్ మీన్ టాప్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ లాగా వాటికి డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫాంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫాంట్ అనేది సో బిగ్ సైజ్లో మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట. సో బిగ్ సైజ్ మీన్స్ జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హాయ్ అన్నట్టు రాశాను అనుకోండి. సో ఇది ఫాంట్ సైజ్ వచ్చరికి H1లో కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ H2 వచ్చరికి దానికన్నా కూడా సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. లైక్ వచ్చరికి హాయ్ అనేటువంటి నెక్స్ట్ సైడ్, దానికన్నా నెక్స్ట్ H6 ఇక్కడ కంటిన్యూషన్. ఇలాగ మనకి H1 టు H6 వరకు కూడా ఏంటంటే సైజ్ అనేది H1 అనేది హైయెస్ట్ సైజ్ ఉంటే సో H6 అనేది లోయెస్ట్ సైజ్, దట్ మీన్స్ నార్మల్ సైజ్ అనమాట. సో నార్మల్ సైజ్గా వాటికి ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చరికి పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. సో పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ మీన్స్ ఏంటంటే లైక్ మనకి ఏదైనా కానీ ఒక మెటీరియల్లో కానీ సో ఏదైనా మనం రాసినటువంటి టెక్స్ట్ ఫార్మేట్ కానీ సో ఏదైతే ఒక టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ అన్ని కూడా ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో ఆ పారాగ్రాఫ్ లాగా డిస్ప్లే అవడానికి మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్ ఏంటంటే P అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. హియర్ దిస్ ఈజ్ ద P ట్యాగ్ మీన్స్ ఏ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. సో ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ను మనం ఎక్కడైనా కానీ మనం అక్కడ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ని ఎక్కడ మనం మెన్షన్ చేసి లొకేషన్లో పర్టికులర్ లొకేషన్లో మనం పేస్ట్ చేస్తున్నామో లేదా ప్రింట్ చేస్తున్నామో వాటిని ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే లెఫ్ట్ ఆర్ సెంటర్ రైట్. సో లెఫ్ట్లో కానీ సెంటర్లో కానీ రైట్లో కానీ ఆ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ని డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. లేదంటే జస్ట్ నార్మల్ ఫాంట్గా చూసుకుంటే ఎవ్రీ ఫాంట్ వచ్చరికి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ రాసినటువంటి టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ద టెక్స్ట్ కెన్ బి గోయింగ్ టు వెన్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ద ప్లేసెస్. సో ఆ ఏ ప్లేస్ అయితే మనం డిసైడ్ చేస్తున్నామో ఆ ప్లేస్లో మనం అక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చరికి సో మనం రాసేటువంటి ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో సో టెక్స్ట్ ఉందో ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి బోల్డ్ కలర్లో డిస్ప్లే అవ్వాలనుకోండి. సో ఆ బోల్డ్ కలర్లో డిస్ప్లే అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్ ఏంటంటే B ట్యాగ్ అనమాట. సో B అని చెప్పేసి మనం ట్యాగ్ని యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఈ ట్యాగ్లో ఏంటంటే మనం కొన్ని ఫార్మేట్లో టెక్స్ట్ని హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. హైలైట్ చేయాలంటే దట్ మీన్స్ ఏంటంటే థిక్గా ఉందని కొన్నిసార్లు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కానీ సో అలాగే నెక్స్ట్ మెయిన్ హెడ్డింగ్స్ కానీ సో వాటన్నిటిని కూడా మనం రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బోల్డ్లో రాస్తాం అనమాట. సో బోల్డ్ కలర్లో బోల్డ్ రాస్తాం. అంటే ఏంటంటే ఆ లెటర్ వచ్చరికి థిక్గా ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో థిక్గా డిస్ప్లే అవడం కోసం వాడేటువంటి ట్యాగ్ ఏంటంటే దట్ ఈజ్ ఏ బోల్డ్ ట్యాగ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి ఇటాలిక్ ట్యాగ్ అనమాట. సో ఇటాలిక్ ట్యాగ్. సో ఇటాలిక్ ట్యాగ్ మీన్స్ ఏంటంటే సో ఏదైతే మనం టెక్స్ట్ రాసామో ఆ టెక్స్ట్ కెన్ బి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే లైక్ ఇటాలిక్. సో ఇటాలిక్ అనేది ఏంటంటే ఇలా లైట్ ఫ్లాట్గా మనకి రైటింగ్లో లైక్ థర్డ్ లెటర్స్ కనుక మనం ఎలా అయితే యూజ్ చేసుకుంటామో ఆ విధంగా కర్సివ్ లాగా ఇటాలిక్ అని చెప్పేసి ఇలాగా మనకి ఫ్లాట్గా మనకి ఆ యొక్క ఫాంట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఫ్లాట్గా డిస్ప్లే అయ్యేటువంటిదే ఇక్కడ మనకి ఇటాలిక్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం. దానికి యూజ్ చేసే ట్యాగ్ ఇక్కడ I అని చెప్పి ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ ఏ I ట్యాగ్. సో దిస్ ఈజ్ ద బోల్డ్ ట్యాగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ I ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద I ట్యాగ్, ఇటాలిక్ ట్యాగ్. ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి U మీన్స్ ఏ అండర్లైన్ ట్యాగ్ అనమాట. సో జనరల్గా మనం కొన్ని వాటిలో హెడ్డింగ్స్ పెట్టేటప్పుడు కానీ లేకపోతే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ పెట్టేటప్పుడు కానీ సో వాటికి ఏం చేస్తామంటే బోల్డ్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసుకుంటాము. అలాగే దాంతోపాటు అండర్లైన్ ట్యాగ్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, నేను ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ యూజ్ చేశాను. సో ఈ ఫార్మేటింగ్ ట్యాగ్ అనేది జస్ట్ నేను రాసింది బోల్డ్ ట్యాగ్ అప్లై చేశాను, దానికి మళ్ళీ అండర్లైన్ కూడా యూజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ చూసారా అండర్లైన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసాను. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ని కానీ లేదా ఒక టెక్స్ట్ని కానీ మనం మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకి అండర్లైన్లో మనం రాయాలి అనుకున్నప్పుడు సో అక్కడ యూజ్ చేసేటువంటి ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్యాగ్ని మనం ఏమంటామంటే అండర్లైన్ ట్యాగ్ ఆర్ యూ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద యూ మీన్స్ అండర్లైన్ ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద అండర్లైన్ ట్యాగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చరికి 8th వన్ వచ్చరికి సెంటర్ ట్యాగ్ అనమాట. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద సెంటర్ ట్యాగ్. సో సెంటర్ ట్యాగ్ అంటే మీన్స్ ఎందుకని, సో దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఏదైనా కానీ ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ నేను మెన్షన్ చేశాను పారాగ్రాఫ్ P.
సో హియర్ ద పారాగ్రాఫ్ పి అని చెప్పేసి యూజ్ చేసి సో దీనిలో ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ని లైక్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి యూజ్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఎక్కడైనా డిస్ప్లే అవ్వాలనుకున్నాం అనుకోండి, అంటే పర్టికులర్ లొకేషన్లో వాటిని డిస్ప్లే అవ్వాలనుకున్నామంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే సెంటర్ అని చెప్పేసి సెంటర్ రాసి సెంటర్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి వాటిలో సో దట్ ఈస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసామంటండి. సో హియర్ దిస్ టెక్స్ట్ విల్ బి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ద సెంటర్లో మనకు అక్కడ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ మన ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్ అనేటువంటి టెక్స్ట్ ఉంది కదా, ఆ టెక్స్ట్ అక్కడ మనకి సెంటర్ లైన్లో డిస్ప్లే చేయడం జరిగిందనమాట. సో అది దానికోసం మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్ ఇక్కడ సెంటర్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చారు ఇక్కడ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్ట్. సో ఎస్యూపి మీన్స్ ఏంటంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్, ఎస్యూబి మీన్స్ ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్లో కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ స్క్వేర్ అలాగే నెక్స్ట్ అలాగే కంటిన్యూషన్స్గా బి స్క్వేర్ ఇలాగా సి స్క్వేర్ అని చెప్పేసి పైన రాసినటువంటి ఈ స్క్వేర్ సింబల్ ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ ఈస్ ఏ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం. అలాగే ద సేమ్ ప్రాసెస్లో మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. సో సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్లో కానీ A1 అలాగే A2 అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ రాసామనుకోండి A1 ప్లస్ అలాగే A2 ప్లస్ అలాగే నెక్స్ట్ A3 ప్లస్ ఇలాగా మనం రాసినటువంటి ఏదైతే ఈ ఫార్ములా ఉందో దానికి కింద మనం రాసినటువంటి నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, సో లైక్ A1 అలాగే A2 అలాగే A3. సో వీటన్నిటి మనం ఏమని కాల్ చేస్తామంటే లైక్ సబ్స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదైనా కానీ ఒక పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చామనుకోండి, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఫర్ ద ఏ. సో ఈ పర్టికులర్ ఏ అనేటువంటి టెక్స్ట్ని రాసి సో ఈ ఏ టెక్స్ట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎస్యూపి అని చెప్పేసి రాస్తాం అనమాట. సో ఎస్యూపి అంటే మీన్స్ ఏంటంటే దట్ ఈజ్ ఏ సూపర్ స్క్రిప్ట్ SUP2 అని చెప్పేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్లోజింగ్ విత్ ద SUP అనమాట. సో SUPని మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్ని మనం ఇక్కడ రాస్తున్నామో సో ద ట్యాగ్ కెన్ బి గోయింగ్ టు డిస్ప్లే లైక్ ఏ స్క్వేర్ అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ అవుతుందంటే సో దట్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్గా మనకి అక్కడ ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అన్నాం. ద సేమ్ స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ అనేటువంటి ట్యాగ్ రాసి దానిలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే SUB అని చెప్పేసి రాస్తాం. సో SUB అగైన్ 2 విల్ బి దేర్. సో దాన్ని మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్ట్ క్లోజింగ్ అనమాట. SUB అని చెప్పేసి సబ్స్క్రిప్ట్ క్లోజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ సెకండ్ వన్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సబ్స్క్రిప్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్ని ఎలా మనకి అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుందంటే ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ వచ్చరికి A2 అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలాగ డిస్ప్లే అవ్వడానికి కోసం మనం యూజ్ చేసినటువంటి ట్యాగ్నేస్ని మనం ఏమన్నా కాల్ చేస్తామంటే వాటిని ఇక్కడ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అలాగే సబ్స్క్రిప్ట్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చరికి హియర్ వీ హ్యావ్ టు గోయింగ్ టు ద బ్రేక్ ట్యాగ్ అనమాట. సో బ్రేక్ ట్యాగ్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ లైన్, సో లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ మనకి బ్రేక్ చేయడం కోసం ఇక్కడ యూజ్ చేసే ట్యాగ్ని మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ ట్యాగ్. బ్రేక్ ట్యాగ్ మీన్స్ ఏంటంటే BR ట్యాగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం. సో BR మీన్స్ ఏంటంటే బ్రేక్ ట్యాగ్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం కొన్ని టెక్స్ట్స్ కనుక ఇండెక్స్లో రాసినా కానీ లేదా పారాగ్రాఫ్లో రాసినా కానీ సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ రాసావు. సో పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి రాసినటువంటి ఏదైతే లైన్ ఉందో పారాగ్రాఫ్ టు బి అని చెప్పేసి రాసినప్పుడు సో కంటిన్యూషన్స్గా నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు గ్యాప్ రావాలి మనకి. సో ఒక లైన్ బ్రేక్ ఇవ్వటం కోసం సో ఇక్కడ మనకు ఇంకో పారాగ్రాఫ్ ఉంటుంది, దట్ మీన్స్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసాం. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసాం అనమాట. సో ఈ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్కి ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్కి దెన్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ లైక్ బ్రేక్ స్పేస్ తీసుకున్నాం, ఒక లైన్ స్పేస్ అనేది తీసుకుంటాం. ఆ లైన్ స్పేస్ కోసం మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ట్యాగ్స్ని ఏమంటామంటే ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో దట్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు బ్రేక్ ట్యాగ్ అన్నప్పుడు ఒక లైన్కి రెండో లైన్కి మధ్య స్పేస్ తీసుకోవడం కోసం వాటిని యూజ్ చేసే ట్యాగ్ని మనం ఇక్కడ బ్రేక్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇక్కడ హారిజంటల్ లైన్స్ అనమాట. సో హారిజంటల్ లైన్స్ ఏంటంటే సో మనకి జనరల్గా అండర్లైన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక పర్టికులర్ లైన్ కింద మాత్రమే అండర్లైన్ చేయడం కోసం అండర్లైన్ యూజ్ చేసుకుంటాం. కానీ హారిజంటల్ లైన్స్ వచ్చేసరికి సో ఎంటైర్ పేజ్ అంతా కూడా మనకి లైన్ చేయడం కోసం. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ రాసాము, హెడ్డింగ్ రాసాము అనుకున్నాము. సో హెడ్డింగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్ని మనం మెన్షన్ చేసాము, హెడ్డింగ్ లైన్ అయిపోయింది. సో లేదా ఒక పర్టికులర్ ఏదైనా కానీ కంపెనీ నేమ్ రాసాము. సో ఆ కంపెనీ నేమ్ అండర్లైన్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఆ టెక్స్ట్ వర్క్ మాత్రమే ఆ పర్టికులర్ లైన్లు మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు వాటిని అండర్లైన్ కింద మెన్షన్ చేస్తాం. హియర్ దిస్ ఈజ్ ద యూ మీన్స్ అండర్లైన్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం ఎంటైర్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైన్ మొత్తం కూడా మనం
డ్రా చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. సో దానికోసం యూజ్ చేసిన ట్యాగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే హారిజంటల్ లైన్, దట్ మీన్స్ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అంటాం. దీన్నే హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ కాల్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ఏదైనా కానీ ఒక టెక్స్ట్ రాసాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రివేణి అని చెప్పేసి ఒక టెక్స్ట్ రాసామనుకోండి. సో రాసినటువంటి త్రివేణిలో మనకి కంటిన్యూషన్స్గా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడాను ఒక లైన్ కనుక డ్రా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ లైన్ కోసం మనం యూజ్ చేసే ట్యాగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అంటాం. హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ మీన్స్ ఏంటంటే అండర్లైన్ హారిజంటల్ లైన్స్ అనమాట. కంటిన్యూషన్స్గా లైన్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని మొత్తం కూడా ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా లైన్ మనం అండర్లైన్ చేయడం కోసం ఇక్కడ యూజ్ చేసాం. ఆ లైన్నే మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే దట్ ఈజ్ ఏ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఆర్ హారిజంటల్ ట్యాగ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సో పర్ఫార్మెంటెడ్ టెక్స్ట్ అనమాట. దట్ ఈస్ ప్రీ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ మనం ప్రీ అంటాం. సో ప్రీ మీన్స్ ఏంటంటే మనకి సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టెక్స్ట్లో మనకి ప్రోగ్రామింగ్లో చేసినా కానీ లేకపోతే పారాగ్రాఫ్లో కానీ మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ రాసినప్పుడు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ రాసాము. సో కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి మనం రాస్తూ కంటిన్యూషన్గా లెటర్స్ రాసినప్పుడు అవుట్పుట్లో వచ్చేసరికి ఆ లెటర్స్ అన్నీ కూడా ఒకవేళ మనం నెక్స్ట్ లైన్ కింద రాసినప్పటికీ ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పాము. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సెకండ్ అని చెప్పేసి కాల్ చేసాము. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ థర్డ్ ఇలాగా కాల్ చేసాం. సో ఇలాగ మనకి పారాగ్రాఫ్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసాం అనుకున్నాం. సో హియర్ ద పారాగ్రాఫ్ విల్ బీ క్లోజింగ్. సో పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేసి ఈ పారాగ్రాఫ్ని క్లోజ్ చేసాం. మధ్యలో మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అని చెప్పేసి 3 టెక్స్ట్స్ మనం అక్కడ మెన్షన్ చేసాము. బట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ద అవుట్పుట్, సో అవుట్పుట్లో కనుక మనం చూసామనుకోండి, సో ఈ పారాగ్రాఫ్ అంతా కూడా మనకి ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందంటే సింగిల్ లైన్లోనే డిస్ప్లే అవుతుంది. సింగిల్ లైన్లోనే. సో సింగిల్ లైన్ మీన్స్ ఏంటి ఇక్కడ లైక్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి పారాగ్రాఫ్ అని చెప్పేసి, అలాగే కంటిన్యూషన్స్గా సెకండ్ అని చెప్పేసి, అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ అని చెప్పేసి ఇలాగా కంటిన్యూషన్గా సింగిల్ లైన్లోనే ఎంటైర్ మనం మెన్షన్ చేసినటువంటి 3 టెక్స్ట్ అనమాట. పారాగ్రాఫ్ 1, సెకండ్, అలాగే థర్డ్. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒకటే లైన్లు అనమాట. అండ్ దట్ మీన్స్ సింగిల్ లైన్ అనమాట. ఒక సింగిల్ లైన్లోనే మనకు ఆ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. అది మనకి పారాగ్రాఫ్లో యూజ్ చేసింది. బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రీ అనేటువంటి టెక్స్ట్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి. సో మనం ఎలాగైతే ప్రీ టెక్స్ట్ యూజ్ చేస్తుంటే ప్రతి లైను నెక్స్ట్ బై లైన్, నెక్స్ట్ బై లైన్, నెక్స్ట్ బై లైన్ అలాగే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రీ అనేటువంటి టెక్స్ట్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి. సో ప్రీ రాసేసి దీనిలోనే మన కంటిన్యూషన్స్గా ఫస్ట్ అనేటువంటి సెంటెన్స్ రాసి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ హియర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్, అలాగే నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద సెకండ్, అలాగే నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద థర్డ్. సో థర్డ్ అని చెప్పేసి రాసి సో దీన్ని మనం ప్రీ లైన్ని క్లోజ్ చేసామనుకోండి. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద ప్రీ లైన్. సో ప్రీ లైన్ని క్లోజ్ చేసామనుకోండి. సో ప్రీ లైన్ ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ చేసామో ఈ లైన్స్ మనం ఎలాగైతే రైట్ చేసాము ఇక్కడ, సో the same way output will be going to display the same first line here so this is the first line అని చెప్పేసి డిస్ప్లే అవుతుందంటే దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ లైను, తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ లైను. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ద సెకండ్ లైను, అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ లైను. సో ఎప్పుడైతే మనం రాసాము అక్కడ అలాగా 1 by 1 లైన్స్ అన్నీ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవ్వటం కోసం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసినట్టు దట్ ఈజ్ ఏ సో ప్రీ ఫార్మెటెడ్ టెక్స్ట్ అనమాట. దట్ ఈజ్ ఏ ప్రీ ట్యాగ్. సో ప్రీ ట్యాగ్ మీన్స్ ఏంటంటే ప్రీ ఫార్మెటెడ్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి మనం కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద సో ఫార్మెటింగ్ ట్యాగ్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూజింగ్ ద 13 టైప్ ఆఫ్ ద ఫార్మెటింగ్ ట్యాగ్స్. బేస్ ఫాంట్ ట్యాగ్, హెడ్డింగ్ ట్యాగ్, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్, బోల్డ్ ట్యాగ్, ఇటాలిక్ ట్యాగ్, అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అండర్లైన్, సెంటరు, సూపర్ స్క్రిప్ట్, సబ్స్క్రిప్ట్, అలాగే బ్రేక్, హారిజంటల్ అండ్ ప్రీ ఫార్మెటెడ్ ట్యాగ్ అనమాట. ఓకే. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఫార్మెటింగ్ ట్యాగ్స్ అనమాట. సో ఫార్మెటింగ్ ట్యాగ్ కోసం మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ద టైటిల్. సో టైటిల్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. సో బుక్ పాయింట్ అనేటువంటి ఒక వెబ్ పేజ్ని తీసుకున్నాము. ఆ వెబ్ పేజ్కి మనం ఇచ్చినటువంటి టైటిల్ ఏంటంటే బుక్ పాయింట్. సో టైటిల్ విల్ బి క్లోజింగ్ హియర్. అలాగే హెడ్ కూడా క్లోజ్ చేసాం. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద బాడీ. సో బాడీ ట్యాగ్లో మనం స్టార్ట్ చేసామంట. సో ఈ బాడీ ట్యాగ్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి H1 ట్యాగ్ని యూజ్ చేసాం. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పాం H1 వచ్చేసరికి మనకి హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ వచ్చేసరికి H1 to అలాగే H6 వరకు కూడా హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి H6లో వచ్చేసరికి మన H1 వచ్చేసరికి బుక్ పాయింట్ అనేటువంటి ఈ ట్యాగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి H1గా డిస్ప్లే అవుతుంది, అంటే హెడ్డింగ్ 1గా డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క పర్టికులర్ బుక్ పాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ సెంటర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. సో సెంటర్లో బుక్ పాయింట్ అనేది హెడ్డింగ్ 1గా డిస్ప్లే అవుతుంది. దాని కింద వచ్చేసరికి మనకి హారిజంటల్ లైన్ ఒకటి మెన్షన్ చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే సో ఏదైతే బుక్ పాయింట్ ఉందో ఈ కింద హారిజంటల్ లైన్ అంటే కంటిన్యూషన్స్ లైన్ మొత్తం కూడా డ్రా చేస్తాము. అలా డ్రా చేయడం కోసం వాడినటువంటి ట్యాగ్ ఇక్కడ హారిజంటల్ ట్యాగ్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ
2 లైన్ స్పేస్ తీసుకున్నాం. ఒకటి సింగిల్ లైన్ బ్రేక్, సెకండ్ లైన్ బ్రేక్ అనమాట. అంటే బుక్ పాయింట్ కింద ఏమవుతుందంటే మనకి 2 లైన్స్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటాయి అన్నమాట. అంటే దెర్ ఇస్ నో రైటింగ్ ఆఫ్ ద స్పేస్ అన్నమాట. సో అక్కడ స్పేస్ చేస్తున్నాం. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామెంట్ లైన్లు యూజ్ చేసాం. ఏమని ఇక్కడ బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ బుక్స్ అనమాట. సో బీఎస్సీ ఫైనల్ ఇయర్ బుక్స్ని కొన్ని నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ డిస్ప్లే చేసేటువంటి ప్రాసెస్లో ఇక్కడ ఫస్ట్ H1లోనేమో బుక్స్ అని చెప్పేశాను. నెక్స్ట్ తర్వాత కామెంట్ లైన్లో బీఎస్సీ బుక్స్ అని చెప్పేసి కాల్ చేశాను. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే H3, సో H3లో ఏం చేసాము, ఇక్కడ మళ్ళీ యూ ట్యాగ్ యూజ్ చేశాను. సో యూ ట్యాగ్ మీన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ అండర్లైన్ ట్యాగ్, బుక్స్ కింద అండర్లైన్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఏదైతే ట్యాగ్ ఉందో, సో ఆ ట్యాగ్లో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ బుక్ పాయింట్ ఏంటంటే హారిజంటల్గా మనకి ట్యాగ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే మనం యూజ్ చేసినటువంటి బుక్స్ ఉన్నాయి, ఈ బుక్స్ ఓన్లీ అండర్లైన్ ఇక్కడే అవుతుంది. సార్ బుక్ పాయింట్ అనేది అండర్లైన్ మొత్తం అవుతుంది అనమాట. దాది మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ యూజ్ చేసాం. ఇక్కడ మనకి యూజ్ చేసినటువంటి ప్రీ ట్యాగ్. సో ఈ ప్రీ ట్యాగ్ అనేది అంటే సో లైన్ బై లైన్ మనం ఎలాగైతే మెన్షన్ చేసామో అలాగా మనకి ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వాటిలో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ట్యాగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ అనేసరికి ఫాంట్ సైజ్. సో ఫాంట్ సైజ్ +2. సో దట్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అనమాట. సో +2 సైజ్గా వాటిని మెన్షన్ చేసాము. దానిలో మనకి ఫాంట్ కలర్ ఒకటి బ్లూ తీసుకున్నాం. ఏదైతే ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నామో వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటి టైటిల్, ఆ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసరికి బ్లూ కలర్ని మెన్షన్ చేసాం దీనికి. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకు కనిపించేది ఇక్కడ వైట్ కలర్లో టెక్స్ట్ కనిపించినప్పటికీ కూడా డిస్ప్లే అవడానికి అక్కడ మనకి బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగే ఫాంట్ కలర్ కూడా క్లోజ్ చేసాం. తర్వాత దానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ బి అనేటువంటి దానిలో మనం చూసుకున్నాం. బి మీన్స్ ఏంటంటే బోల్డ్ ట్యాగ్ అనమాట. సో ఒక పర్టికులర్ ఆధార్ నేమ్ తీసుకుని ఆ ఆధార్ నేమ్ ఏంటంటే చార్లెస్ బేట్స్. సో చారిస్ బేట్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆథర్ ఆఫ్ ద వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్. సో ఆథర్ ఆఫ్ ద వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి అతనికి మనం బోల్డ్లో మనం ఆ టెక్స్ట్ని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేదేమో బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే అయితే ఇక్కడ ఆధార్ నేమ్ వచ్చేసరికి మనకి బోల్డ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. బోల్డ్ కలర్ అంటే దట్ మీన్స్ థిక్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగే నెక్స్ట్ సెకండ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి DBMS, దట్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అని చెప్పేసి అనదర్ ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ మెన్షన్ చేశాము. బట్ అది వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ దాని యొక్క ఆధార్ నేమ్ వచ్చేసరికి పీటర్ రాబ్. సో పీటర్ రాబ్ అనేటువంటి నేమ్ ఆధార్ నేమ్. సో ఇది మనకి ఇటాలిక్లో డిస్ప్లే చేసాం. ఇక్కడ 2 ఆధార్స్ నేమ్ మనం డిస్ప్లే చేసాం. క్రిస్ బేట్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏమో బోల్డ్లో మనకి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే పీటర్ రాబ్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఏమో ఆ యొక్క టెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇటాలిక్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడేమో I మీన్స్ అయితే ఇటాలిక్స్, B మీన్స్ బోల్డ్. అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2 సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నమాట. వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటిది ఏమో లైక్ బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే DBMS అనేటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏమో లైక్ గ్రీన్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కెన్ బి గోయింగ్ టు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. దీనిలో మనం ఫాంట్ స్టైల్ విల్ బి క్లోజింగ్ అనమాట. సో ఓకే, సో అలాగే నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ కూడా మనం క్లోజ్ చేసి అలాగే ఫైనల్గా HTML ట్యాగ్ కూడా క్లోజ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్ ఎలా మనకు డిస్ప్లే అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే బుక్స్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేసామో ఇక్కడ బుక్ పాయింట్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ బుక్ పాయింట్ అనమాట. సో బుక్ పాయింట్లో మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే హారిజంటల్ లైన్స్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ బుక్స్ అనేటువంటి తీసుకున్నాం కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ బుక్స్ ఏమో జస్ట్ అండర్లైన్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చేసినటువంటి బ్లూ కలర్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇక్కడ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట. సో వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్ యొక్క ఆధార్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆధార్ యొక్క క్రిస్ బేట్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ బోల్డ్లో అంటే థిక్గా కనిపిస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ గ్రీన్ కలర్ సెకండ్ వన్ ఉంది కదా, సో అదేంటి లైక్ DBMS అన్నాం. సో DBMS అనేటువంటి ఈ యొక్క టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి గ్రీన్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. అలాగే దాని యొక్క ఆధార్ ఎవరైతే ఇక్కడ DBMS ఆధార్ ఉన్నారో పీటర్ రాబ్ అనేటువంటి వ్యక్తి, అతను మనకి ఇక్కడ ఇటాలిక్లో మనకు ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవటం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద ఫార్మాటింగ్ ట్యాగ్స్.